بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا،
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الرزاق الفتاح المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواحد
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Ustaz, biar sama, sebab ada satu depan, satu belakang. Ya, memang molek gitu. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fasihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, ya Allah. Bantulah kami dalam mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Bantulah kami dalam memperelok dan memperindahkan ibadah kami dan juga akhlak kami, ya Allah. Allah mafta' alaina hikmataka, ya Allah. Bukakanlah bagi kami hikmah-Mu, ya Allah. Di sebalik segala ujian dan musibah-Mu ini, ya Allah. Wasyur alaina min khazaini rahmatika, ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami daripada sisi-Mu limpahan rahmat-Mu, ya Allah, pengampunan-Mu, kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebagaimana, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunilah dosa orang-orang yang berhak ke atas kami. Pasangan, anak-anak, ibu, ayah, sahabat-sahabat semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, hari Jumaat yang barakah ini, penghulu segala hari-hari yang paling mulia, ya Allah. Yang mana terlalu banyak peristiwa-peristiwa penting. Kau menciptakan bumi, 7 petala langit. Kau menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan sejarah penuh Nabi Adam, dan hari kiamat juga berlaku pada hari Jumaat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami orang yang memuliakan hari Jumaat dan akan dimuliakan, ya Allah. Yang menghidupkan hari Jumaat dengan bacaan Al-Kahfi, ya Allah, dengan memperbanyakkan selawat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari Jumaat yang mulia ini, ya Allah, kami mohon kepadamu. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab, wa la taj'alna min azab, wa la taj'alna min ahli nar, ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya Allah, jauhlah kami daripada golongan yang akan dicampakkan ke dalam api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah kami pasangan yang saleh dan salehah. Jadikanlah kami ibu ayah yang saleh dan salehah, yang misali, boleh jadi contoh pada anak-anak. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Penyujuk hati, penyujuk mata, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ya Allah, ya Sattar, yang Maha Menutup. Tutuplah pintu untuk melakukan kejahatan dan maksiat. Tutuplah, ya Allah, dosa-dosa maksiat yang kerah kami taubat. Tutuplah aib kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk menutupi amal soleh kami, kebaikan kami, sebagaimana kami menutup aib kami, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, angkatlah musibah COVID-19 ini, ya Allah, daripada muka bumi-Mu, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada semua yang sedang
diuji dengan wabak COVID-19 ya Allah. Beri kekuatan kepada frontliner, kepada para alim ulama, kepada para pemimpin yang soleh, beriman, yang amanah ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada semua yang kehilangan kerja, orang yang fakir miskin, kekuatan kepada semua ahli keluarga yang diuji dengan wabak COVID-19 dan semua yang sedang diuji ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami juga pasti akan mati ya Allah. Kami juga pasti akan menghadap-Mu. Kami juga akan kembali pulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami dalam keadaan kami sedang sujud, kami sedang membaca Al-Quran, kami sedang zikrullah, kami sedang bersedekah, kami sedang melakukan amal soleh. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dengan kesudahan kematian yang baik. Wala taj'alna min ahlina wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jauhlah kami daripada kematian yang buruk ya Allah. Ya Allah, sebagaimana sabda Nabi-Mu, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya ucapan la ilaha illallah, maka pasti akan masuk syurga. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami dengan kalimah tersebut. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Allah. Oh, subhanallah. Ni tercabut. Tak dengar doa tadi. Dengar. Subhanallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu akbar. Hari ni Fatimah bangun awal. Ramai yang kata muka ayah sebiji. Ya. Memang muka ayahnya Fatimah ni. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Hari ini merupakan kuliah Kitab Riyadhus Shalihin siri yang ke-36, menyambung kuliah yang bab yang ketiga, iaitu bab sabar. InsyaAllah kita akan menyambung membacakan hadis Nabi yang seterusnya, susunan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, Riyadhus Shalihin yang membawa maksud taman orang saleh. Riyadhus Shalihin, taman-taman orang yang saleh. Mudah-mudahan kita semua hamba-Nya yang saleh. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, saya mendoakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, tenang, kuat, dan kita harusnya bersyukur kepada Allah di atas segala ujian dan juga segala nikmat. Di atas segala kesilapan yang kita lakukan pun kita perlu susuli dengan rasa syukur. Sekiranya kesilapan itu mendekatkan kita kepada Allah, membuatkan kita jadi hamba-Nya yang sentiasa bertaubat, merendah diri, hamba-Nya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun keburukan, sama ada daripada makhluk kekeliling ataupun kerana dosa maksiat kita lakukan, jika ia mendekatkan kita kepada Allah, maka subhanallah semua itu adalah satu nikmat. Itu adalah satu caranya Allah
menarik kita untuk semakin dekat kepadanya. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, jika kita tidak ada apa-apa, tidak ada kawan yang baik, tidak ada orang sayang kita, tak ada harta, tak ada apa-apa, tapi jika kita ada iman, jika kita masih mampu menunaikan salat, memuji Allah, jika kita mampu menunaikan kewajipan-kewajipan, maka itulah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling hebat. Subhanallah. Jika kita ada semuanya, ada suami yang baik, isteri, anak-anak, keluarga, tetapi kita tidak mampu untuk tenang, khusyuk solat, kita tidak mampu pun nak habiskan 1000 kali selawat pada hari Jumaat, kita tidak mampu untuk habiskan zikir-zikir, maka ketahuilah kita dalam keadaan yang mendukacitakan, dalam keadaan musibah yang sebenar. Wabak COVID-19 adalah musibah, tetapi sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi sebut sesungguhnya ta'un ataupun wabak itu adalah satu bala dan satu kemurkaan Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Namun ia adalah satu rahmat, Nabi kata. Ini hadis yang sahih ya, tuan-tuan sekalian. Ini berkenaan dengan hadis berkenaan dengan ta'un dan dinisbahkan juga apa jenis wabak. Termasuklah wabak COVID-19 ini. Subhanallah. Nabi menyebutkan barang siapa yang sesungguhnya ta'un ataupun wabak itu adalah bala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki, dan ia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi memang nampak wabak COVID-19 ini adalah satu musibah, tetapi jika ia telah berjaya mendidik dan mengubah kita menjadi hamba-Nya yang lebih baik, maka itu adalah satu nikmat, satu anugerah, satu kebaikan untuk kita. Subhanallah. Ada yang tanya, Ustazah macam mana nak buat untuk dapat 1000 kali? Tuan-puan sekalian, hari Jumaat memang disebutkan dalam satu hadis Nabi. Nabi kata orang yang paling dekat denganku di masyarakat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat, Nabi kata. Pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawatmu itu akan disampaikan kepadaku pada hari Jumaat. Tuan-puan sekalian, dalam satu hadis menyebutkan, Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Salam dan juga selawatlah. Jadi bilakah waktunya malaikat menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi? Pada hari Jumaat. Itu berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya berselawatlah, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat. Memang Nabi menyebut begitu. Janganlah pula hari lain tak selawat juga. Tapi bila tiba hari Jumaat, zikir yang paling utama adalah selawat kepada Nabi SAW, kerana akan disampaikan selawat kepada Nabi pada hari Jumaat, diangkat selawat. Begitu juga dengan amalan hari yang lain. Subhanallah. Okey, ada soalan yang tanya, apakah sebutan selawat yang paling terbaik? Itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Bila Nabi membacakan dan Nabi menyuruh sahabat memberi salam dan juga selawat, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Allah berselawat bermaksud Allah memberikan rahmatnya. Malaikat berselawat bermaksud malaikat mendoakan untuk Nabi SAW. Dan sambungan firmannya itu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat, sallu alaihi ke atas Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam ke atas Nabi SAW. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana untuk memberi salam kepadamu, namun ajarkanlah kami bagaimana untuk berselawat kepadamu. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, zaman itu Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat, memang duduk depan para sahabat. Jadi para sahabat kalau jumpa Rasulullah terus bagi salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahu Akbar, indah sekali. Sebab sahabat-sahabat boleh lihat Rasulullah di hadapan mata.
Rasulullah memang berada di hadapan para sahabat. Sebab itu sahabat boleh memberi salam dan sahabat tidak keliru. Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana memberi salam padamu. Sebab senang saja, Assalamualaikum ya Rasulullah, kan. Namun bagaimana pula untuk kami berselawat kepadamu? Lalu Nabi mengajarkan selawat yang paling sempurna. Sebab tadi ada soalan, kan, ya, ayat 157 yang Ustazah baca saat ni, surah Al-Baqarah. Terima kasih ya Mama Zalina. Ayat 157 tentang beri salam. Lalu Nabi pun mengajarkan salawat yang paling sempurna, namanya salawat, diberi nama salawat Ibrahimiyah, iaitu yang kita baca di dalam At-Tahiyyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukan. Kita baca dalam tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu dia. Tetapi panjang kalau kita nak habiskan 1000. Subhanallah. Untuk permulaan, siapa yang nak beramal selawat 1000, Masya Allah, bila kita boleh selawat? Ustazah, ada hadis ke tentang 1000? Tak ada hadis yang khusus menyebutkan 1000. Tapi bila Nabi kata perbanyakkan selawat kepadaku, lalu biasalah anak murid akan tanya tok guru, akan tanya syekh, orang alim, berapa ni, banyak ni berapa? Lalu sesetengah guru menyebutkan bacalah 1000. Ada yang kata bacalah 500. Biasalah orang awam kan dia nak satu guideline, kaifiat daripada alim ulama. Sebab mungkin dia tak tahu jumlah berapa, barulah namanya banyak ni. Jadi kalau siapa yang nak mulakan 100, silakan. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, zikir ni bila kita tetapkan satu jumlah yang agak tinggi dan kita boleh capai, itu adalah satu permulaan untuk kita dapat kemanisan zikir. Dia kan tuan-puan sekalian, bila kita beramal sesuatu, kita sampai perlu mujahadah. Mujahadah ni maksudnya bersungguh-sungguh, kena berkorban untuk mencapainya, maka kita akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Kalau nak habiskan 100, tak mujahadah sangat tuan-puan sekalian. Sekejap je, kita boleh ambil selawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah tak sebut Sayyidina tak apa ke? Tak apa. Tapi untuk kita memuliakan, rasa segan nak sebut nama Nabi Muhammad tanpa ada gelaran, kita sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan itu yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Jangan rasa dan jangan kata pada orang yang tak sebut Sayyidina itu kurang. Jangan. Sebab itu juga lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaz yang disebut oleh para sahabat. Jadi, kalau kita baca yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling pendek. Tak sebut untuk ahli keluarga, untuk para sahabat pun tak apa. Tapi mungkin sampai peringkat kita dah biasa habis 1000 untuk Allahumma salli ala Muhammad, kita boleh tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tambah lagi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab wasallam tu ada salam terus. Sahabat-sahabat nikmati Allah sekalian, bila kita cuba habiskan 200, lepas tu kita tengok kan, baru 7 ni lepas tu kita tambah lagi. Kita boleh saja buat sambil jalan kaki petang ataupun pagi lepas ni kan, pergi jalan pusing taman ke ataupun macam mana ke kan, sambil masak. Ya, ada orang kata dia buat sambil pasang YouTube. Saya pun pernah buat macam tu. Lagi-lagi kalau nak masak. Sebab masak ni, kalau kita baca, mula-mula kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kupas bawang, Allahumma salli. Lama-lama jadi terdiam juga. Mulut tu jadi terdiam. Sebab apa terdiam? Seketika kita dah leka kan. Masak, diamlah pula mulut ni. Jadi bila pasang YouTube kan, pasanglah apa pun kan, yang kita download ke apa ke, apps ke, yang cari yang 1000 kali, subhanallah. Kan, kalau nak cari 1000 kali kan takut tak sempat, cari yang 100 kali dulu. Habis 100, kita dah boleh anggap, okey dah habis 100, 200. Jadi bila kita pasang tu, sambil kita buat kerja tu, kita dengar tu, jadi kita pun Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ulang yang tu pun dah 4 kali tu. Kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam ada tu. Salam sejahtera sekali ada. Sebab Allah minta kita bagi selawat dan juga salam. Okey. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, harap boleh menjawab soalan. InsyaAllah hari Jumaat hari ini kita boleh capai target selawat 1000 kali. Sebab bila kita dah mujahadah 500, 600, ya Allah ada 400 lagi ni. Ya Allah kena habiskan juga target ni. Bila habis 1000 tu puan sekalian, okey, siapa yang nak target 100 dulu, buat 100 dulu ini. Siapa nak target 500, 500. Tapi ada orang dah selesa 100 tak naik-naik. Ada selesa 500 tak naik-naik. Kita kena naik. Subhanallah, ada orang selawat. Kalau Benji tu dia selawat 5000 kali sehari. Subhanallah. Mungkin ada orang kata, yelah hidup dalam penjara. Kan arwah Benji tu 5000 kali sehari dia selawat. Bukan hari Jumaat saja. Mungkin kita kata, alah duduk dalam penjara tak ada kerja. Tuan-puan sekarang ramai orang dalam penjara tak boleh pun nak zikir. Tak boleh pun nak selawat. Itu rezeki dia. Allah kurniakan dia. Dan ada orang di luar penjara. Sibuk kerja macam-macam. Pergi sana pergi sini. Tapi boleh habis 5000 kali sehari. Saya ada jumpa makcik tua. Makcik ni dia kerja sebagai tukang jahit. Dia habiskan 10,000 sehari selawat. Saya kata, ya Allah hebatnya makcik boleh habis. Boleh Ustazah, kalau dah biasa ringan saja. Sambil-sambil tu kan dah boleh habis Ustazah. Allah mudahkan. Allah pilih. Allah pilih. Siapa yang betul-betul mujahadah bersungguh-sungguh yang nak, Allah pilih. Allah permudahkan urusan hariannya. Allah ringankan lidahnya. Allah jadikan waktunya barakah. Tuan-puan sekalian, tentang masa, tentang waktu ini, cuba bayangkan. Kalau kita tidur 6 jam, kita rasa sekejap tak ada apa-apa. Tutup mata, buka mata. Macam sekelip mata. Sebenarnya dah 6 jam kita tidur. Subhanallah. Tapi ada orang, dia bangun awal 1 jam. Dia bangun awal 2 jam. Lalu dia boleh terus habiskan 1000, 2000 selawat. Subhanallah. Sebab itu, waktu ni, masa ni memang bergantung kepada keberkatan. Semuanya sama 24 jam. Ada orang boleh tunaikan pelbagai solat sunat. Boleh baca Quran 1 juzuk sehari. Boleh selawat sekian, boleh zikir. Ada orang tak mampu buat semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu kita kena berusaha mujahadah. Syaitan mula-mula kita baca 50. Dia lawan lagi kita. Kita baca lagi sampai 100. Kita baca lagi. Sampai masa syaitan pun lembek. Tak larat dah berlawan dengan kita. Yang terus berlawan dengan dia. Dia bisik. Dia buat kita macam-macam cara supaya kita tak banyak zikir. Supaya tak banyak salawat. Tuan-puan sekalian, saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya, Nabi sampaikan kepada sahabat, maukah kamu aku beritahukan satu amalan? Nabi kata, maukah kamu aku beritahukan satu amalan yang lebih baik daripada kamu berperang? Maksudnya kamu saling berperang di jalan Allah, kemudian kamu membunuh musuh dan musuh membunuh kamu, maksud mati syahid. Dan ia lebih baik daripada kamu berinfak, bersedekah dengan emas, dengan dinar, dengan perak. Masya Allah. Kemudian sahabat bertanya, apakah amalan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iaitu zikrullah, mengingati Allah. Selawat juga adalah cara kita mengingati Allah. Kita sebut Allahumma salli, Allah dulu depan. Allah, ingat Allah tu. Sebut Allah dulu depan, ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad ke atas ahli keluarga dan semuanya. Subhanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Okey. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih ya kepada yang share, yang hadir sama pada pagi Jumaat yang barakah ini. Kita boleh butan share lagi. Terima kasih yang bagi star di FB, di page, sebab dengan star tersebut, sahabat-sahabat sekalian, ia adalah satu infak lagi hari Jumaat kan. Satu star bernilai 5 sen dolar. Jadi lebih kurang 20 sen Malaysia. Kalau anda bagi dalam 5 star, maksudnya dalam RM1 lah. Masya Allah. Itu sistem yang FB buat sekarang. Wallahualam sampai bila sistem ni kekal, maksudnya akan bertahan. Sebab kadang-kadang dia nampak kalau orang dah banyak jana income melalui star, mereka akan ubah sistem, akan ganggu dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, sangatlah membantu tuan-puan sekalian. Hasil daripada star tersebut pada bulan lepas, jumlah yang kami dapat sehingga boleh bayar 4 orang gaji pekerja. 4 orang gaji pekerja, pegawai penyelidik, 4 orang. Maksudnya,
Ia sangat-sangat, ia benar-benar membantu. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kepada yang tak mampu, tak ada masalah, doa, zikir kan, sama-sama doakan. Ustazah tengoklah direct message di IG, nanti tahu saya ada ajukan persoalan dekat Ustazah ya. Subhanallah. Okey, terima kasih ya semua. Saya tak sempat nak sebut nama. Kita boleh tekan butang share perkongsian kita pada pagi ini. Kita bukan dapat pahala kita saja hadir, kita dapat pahala semua orang hadir. Dan insya-Allah saya cuba istiqamah berhenti pukul 8. Saya cuba. Sebab itu kita dah cuba awal sikit, mula pukul 8 kita berhenti. Sebab ramai juga yang mesej dan sebagainya. Kata Ustazah pukul 8 anak dah mula PDPR. Jadi tak boleh nak ikuti sampai akhir. Jadi kita cuba sebelum 1 minit 2 minit sebelum 8 kita stop. Okey, kita akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dan hari ini saya tak tulis di papan putih sebab hadis ini agak panjang. Okey, insya-Allah. Sahabat-sahabat dengar sahaja saya baca sebab kalau nak ikut pun agak lambat, agak panjang. Jadi dengar pun dapat pahala. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi qala arsalat bintu nabiyyi inna bani qad tudira fashhadna fa arsala yuqri'u salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في هجره ونفسه ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, terima kasih ya. Yang di IG pun sama, cuba bagi star. Subhanallah. Ya betul. Sebenarnya star tu hanya berfungsi di FB sahaja. Di FB sahaja. Dia akan bila dia ada butang star. Dia bukan bagi emoji star. Emoji tak ada star tapi ada butang star. Tapi di IG dia tak berkesan. Tapi ada yang bagi juga tu. Kita ucap terima kasih kerana dia berusaha dan membahagiakan. Mungkin dia tak ada FB. Okey, jadi mana-mana tengok medium pun tak ada masalah tuan-puan sekalian. Masya Allah, kita telah membacakan satu hadis Nabi SAW. Dia ada yang sahih. Kita dalam hadis yang kelima, boleh buat catatan nota. Hadis ini hadis kelima dalam bab sabar. Dan hadis yang ke-29 dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, sahabat-sahabat di FB dan di IG, teruskan share perkongsian ini sebab FB sekarang ada isu algoritma, ada isu macam-macam lah. Ramai yang tak dapat notification. Jadi, kita hadir majlis ilmu dah besar pahala dan asbab kita share, ramai lagi yang hadir. Mungkin kita dapat 5 orang pahala orang hadir majlis ilmu. Jadi, kita tak tahu siapa yang hadir asbab kita share. Jadi, insya-Allah. Dan setiap komen boleh tuliskan nota bila kita kuliah, sama juga dengan IG dengan FB. Sebab dengan kita tulis nota komen itu, dia naik engagement juga. InsyaAllah. Pelbagai caralah kita sama-sama tolong menolong dalam majlis ilmu, dalam menyebarkan ilmu. Okey. Hadis itu, hadis yang kita bacakan tadi, maksudnya ialah diriwayatkan daripada Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, bekas hamba Rasulullah. Zaid bin Harisah siapa? Bekas hamba Rasulullah, pembantu Rasulullah, kekasihnya dan anak kekasihnya. Zaid bin Harisah, dia pernah menjadi pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada budak dihadiahkan oleh Sayyidatina Khadijah. Kemudian Rasulullah memerdekakannya dan ia menjadi sahabat baik Rasulullah. Kemudian dia juga menjadi kekasih Rasulullah. Ini bukan kekasih gelap, bukan kekasih yang kita bayangkan hubungan yang terlarang lelaki-lelaki. Tetapi dimaksudkan seorang insan manusia yang Rasul sangat sayang, Rasul sangat kasih, iaitu Zaid bin Harisah. Subhanallah. Sebab itu dalam hadis ini disebut kekasihnya dan anak kekasihnya. Subhanallah. Siapa anak kekasih? Iaitu Usamah bin Zaid. Abu Zaid Usamah bin Zaid.
Maksudnya Usamah bin Zaid bin Harisah ada nama anaknya Usamah. Jadi kedua-duanya kekasih, anak kekasih kepada Nabi SAW. Bahawa beliau berkata, puteri Nabi SAW, salah seorang anak Nabi SAW. Anak lelaki ke anak perempuan? Anak perempuan. Dalam hadis ini sebut, puteri Nabi telah menghantar seorang utusan kepada baginda SAW dengan menyampaikan pesan, sesungguhnya anak lelakiku telah nazak, maka hadirlah kepada kami. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, ada salah seorang anak perempuan Nabi mempunyai anak. Dan anak itu sedang nazak. Lalu anak perempuan Nabi ini menyampaikan utusan untuk sampaikan kepada Nabi. Dan meminta agar Nabi SAW datang segera. Subhanallah. Lalu baginda pun menghantar utusan dengan mengucapkan salam. Nabi hantar utusan dan Nabi sampaikan salam. Kan Nabi suruh sampaikan salam kepada anak perempuan ni dan menyampaikan dan mengucapkan perkataan sabda Nabi, sesungguhnya milik Allah jualah segala apa yang ia ambil dan miliknya jualah segala apa yang ia berikan. Setiap sesuatu di sisinya mempunyai ajal yang telah ditentukan olehnya, maka hendaklah dia bersabar dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ada sebab Nabi tidak pergi. Nabi tak terus pergi. Bila dapat pesanan daripada anak ni, tak terus pergi. Tapi Nabi sampaikan salam terlebih dahulu. Nabi kirim salam terlebih dahulu dan Nabi kirimkan pesan. Dan cuba kita hayati pesan Nabi ni. Nabi kirim salam dan Nabi suruh sampaikan kepada anak perempuan tersebut sabda Nabi, sesungguhnya milik Allah jualah segala sesuatu yang ia ambil dan miliknya jualah segala apa yang ia berikan. Setiap sesuatu di sisinya mempunyai ajal, mempunyai tempoh, mempunyai tarikh akhir yang telah ditentukannya, maka hendaklah dia bersabar dan mengharapkan redha Allah. Tuan-puan sekalian, contoh sekiranya kita ada kereta, kemudian kereta kita pun aksiden, tak boleh dah nak baiki. Subhanallah, apa yang kita harus letak, setiap sesuatu ada ajalnya. Bukan hanya yang bernyawa, barang-barang pun ada tarikh luputnya. Yang Nabi suruh pertama sabar bila kita kehilangan sesuatu, kehilangan orang tersayang dan sebagainya. Yang kedua, dan harap redha Allah. Sebab apa? Harap-harap kereta tu Allah redha lah. Kalau kita meninggal anak, kita pun ya Allah sabar, kemudian harap Allah redha lah dengan anak yang telah diambil semula. Sebab apa tuan-puan sekalian? Apa semuanya Allah yang beri dan semuanya Allah akan ambil semula, dan kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan dengan perkara tersebut. Kita akan ditanya. Kita kan rasa kehilangan bila sesuatu yang telah lama dalam tangan kita, bila Allah ambil. Subhanallah, saya pernah kan ada situasi yang mana orang bila ada dalam majlis ilmu, ada orang bertanya, macam mana tuan guru, dia tanya, macam mana syekh, macam mana tuan guru? Saya nak buat macam mana? Ada orang berhutang tapi tak bayar-bayar hutang. Dia bukan tak mampu, dia pergi sana sini tapi dia tak bayar hutang. Macam mana? Ada tak amalan, ada tak doa? Bagaimana nak suruh orang ni bayar hutang? Subhanallah, Allahu Akbar. Guru ni jawab, Masya Allah, dengan menyedarkan dulu kepada para hadirin bahawasanya semuanya milik Allah dan Allah berhak mengambilnya semula. Tidak ada satu pun yang menjadi milik dan hak kita, dan setiap sesuatu ada ajalnya, bukan sekadar benda yang bernyawa. Lalu guru ni menyebutkan satu perkara yang saya pun rasa macam subhanallah, betul lah. Dia kata Allah mengambil apa yang ada pada tangan kita dengan pelbagai cara. Ada ketikanya ada perompak masuk rumah ambil harta kita. Ada ketikanya perompak curi kereta. Ada ketikanya kita yang habiskan dengan perkara sia-sia. Ada ketikanya harta itu diambil dengan cara orang berhutang dan tak bayar hutang. Subhanallah, Allahu Akbar. Macam-macam cara. Lepas tu saya terfikir, oh itu pun ya kan, Allah nak uji kita redha ke tidak. Allah nak uji kita mampu tak melepaskan. Ya Allah, hutang yang aku berikan itu, ya Allah,
hutang yang terjadi dalam saksimu itu ya Allah. Aku halalkan untuknya dan jadikanlah ia satu sedekah ya Allah. Ya Allah, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Gantikanlah dengan yang lebih baik. Subhanallah, mudah-mudahan mungkin selepas itu hati kita pun tenang, kita pun mesej dia, tak apalah pasal hutang tu saya dah tak nak fikir, saya halalkan. Walaupun banyak, siapa yang mampu banyak buat, mungkin separuh, yang sikit dan sebagainya. Subhanallah. Memang ada hadis Nabi tentang kelebihan menghalalkan hutang. Yang nombor satu, besarnya pahala menghalalkan hutang. Kalau tak mampu nak halalkan hutang, tangguh. Ini kepada orang yang tak mampu untuk kita bayar, memang afdal orang fakir miskin untuk kita halalkan. Sekejap. Sedu pula. Bismillah. Okey, subhanallah. Kita sambung hadis ni. Dan saya akan share satu kisah yang sangat ajaib. Bukan ajaib, minta maaf. Ustaz, Encik Suami, kisah Ummu Sulaim tu, yang kematian anak tu. Masya Allah. Seterusnya, puteri baginda SAW menguruskan lagi utusan. Okey, sambungan hadis ni. Kan dah kirim utusan, kemudian minta Nabi datang sebab anak sudah nazak. Kemudian Nabi kirim salam dan Nabi sebut apa? Sesungguhnya milik Allah jualah segala sesuatu yang dia ambil, dan milik jualah segala apa yang ia berikan. Semua milik Allah. Setiap sesuatu di sisinya mempunyai ajal yang telah ditentukan olehnya. Maka hendaklah dia bersabar dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, puteri baginda SAW mengirimkan lagi utusan. Hantar lagi utusan kepada baginda sambil bersumpah kepadanya supaya baginda datang kepada beliau. Baginda pun bangun pergi sambil ditemani oleh Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa orang lelaki yang lain lagi. Maksudnya setelah disampaikan pesan dan salam Nabi SAW, anak perempuan Nabi ini tetap bersumpah kepadanya. Maksudnya tolonglah bersumpah, mungkin dengan nama Allah dan sebagainya, sesungguhnya anakku betul-betul nazak. Tolong sampaikan kepada Rasulullah dan minta Rasulullah datang. Akhirnya Rasulullah pun bersegera pergi. Bangun pergi sambil ditemani oleh beberapa orang sahabat Nabi. Antaranya Sa'ad bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa orang lelaki lagi. Maksudnya Nabi ketika itu rupanya di dalam satu majlis. Sebab itu Nabi sampaikan salam dulu. Tapi bila dah sampai kali kedua dengan sumpah pula tu, Nabi terus bergegas menuju kepada rumah anak perempuan tersebut. Setelah mereka sampai, anak kecil tersebut diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Anak kecil sedang nazak. Maksudnya kita boleh bayangkan ini anak kecil masih kanak-kanak. Lalu diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun menundukkannya di atas riba. Nabi ambil cucunya tersebut. Nabi letak di atas riba. Baginda dalam keadaan nyawanya termengah-mengah. Maksudnya nyawa anak itu sudah pun nazak. Lantas kedua belah mata baginda mengalirkan air mata. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian kedua mata Nabi mengambil cucunya, diletakkan di atas riba. Kemudian disaksikan oleh semua yang hadir, Nabi mengalirkan air mata. Kemudian ditanya, lantas kan ditanya oleh para sahabat yang menyaksikan situasi tersebut, yang mana Nabi menitiskan air mata. Wahai Rasulullah, apakah ini? Kenapa dengan kamu ni menangis ni? Tanya Sa'ad. Lalu Nabi menjawab, ini adalah suatu rahmat, yakni sifat kasihan belas yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati hamba-hambanya. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain disebutkan, hati sesiapa sahaja yang ia dikehendaki daripada kalangan hambanya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati orang yang bersifat rahmat kasihan belas daripada kalangan hamba-hambanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis ini antaranya adalah menangis bukan tanda kelemahan. Menangis bukan tanda lemah. Bahkan menangis adalah satu sunnah para Nabi. Kalau tengok kisah Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub menangis sampai buta kedua matanya.
Kita tahu Nabi Yaqub ada ramai anak. Salah seorang anak Nabi Yaqub yang bernama Nabi apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu antara anak yang sangat dicintai. Kemudian ada berlaku kedengkian kan? Iri hati di kalangan adik-beradik yang lain kerana dapat menghidu dan dapat melihat. Mungkin mereka boleh merasakan daripada pandangan mata perasaan bahawasanya Nabi Yaqub sangat menyayangi adik kecil mereka yang bernama Yusuf. Mulalah perancangan jahat si abang-abang ni. Kan? Minta dengan si ayah Yaqub ni. Wahai ayahandaku, berikanlah kami nak main-main dengan Yusuf. Nak bawa Yusuf pergi main jauh sikit. Kan berilah pujuk-pujuk. Dan Nabi Yaqub dalam keadaan berat hati. Kan lalu mereka ni kan berjanji. Adik-beradik Nabi Yusuf ni berjanji. Akan jaga sekian-sekian. Takkan pergi jauh dan sebagainya. Nabi Yaqub lepaskan dengan hati yang sangat berat. Masya Allah. Beli Ustaz cari kisah Nabi Yaqub. Ada diorang share semalam. Ni. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ringkas cerita, mereka menghumbangkan Nabi Yusuf AS ke dalam satu perigi mati. Kita panggil telaga mati kan. Subhanallah. Yang mana kalau tanpa bantuan manusia untuk naik, memang mustahil akan naik, akan mati di bawah tu lah. Lalu mereka mengambil baju Nabi Yusuf AS. Lepas tu mereka membunuh serigala, binatang lah. Lalu darah tu diletakkan, dilomol kepada baju Nabi Yusuf AS. Dibawa pulang, berjumpa dengan Nabi Yaqub. Dipulangkan kembali kepada Nabi Yaqub AS. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bila Nabi Yaqub melihat dan si abang-abang kata Yusuf telah pun ditangkap, dibunuh, diterkam, dibaham oleh serigala. Subhanallah, tuan-puan sekalian, Nabi Yaqub AS bukan tak tahu. Nabi Yaqub tahu anak-anaknya tu tidak jujur dan menipu. Nabi Yaqub tahu kan, bila melihat baju, bila melihat darah yang bukan seperti ria lah, macam diletak dan sebagainya. Nabi Yaqub AS tahu. Subhanallah. Namun sebagai seorang ayah yang bukan hanya menyayangi Nabi Yusuf, tetapi juga menyayangi semua anaknya. Seorang ayah yang hakikatnya mengetahui ada satu masalah hati di kalangan anak-anaknya. Seorang ayah yang juga sentiasa mengharapkan bahawa semua anaknya juga menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Seorang ayah yang cuba berusaha untuk mengawal. Ada tak Ustaz? Seorang ayah yang cuba untuk menguruskan perasaan iri hati di kalangan anak-anak ni. Subhanallah, bukan mudah tuan-puan sekalian. Dan Nabi Yaqub memilih untuk sabar, untuk bertahan. Kan? Namun Nabi Yaqub tidak boleh menahan derita merindui Nabi Yusuf. Kesedihan kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub terima hakikat ini ujiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terpisah, menanggung rindu demi rindu, beban yang sangat berat. Menangis, subhanallah. Bukan menangis kerana tidak redha dengan takdir Allah saat itu. Menangis bukan kerana mempertikaikan takdir Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun itulah ujian Nabi Yaqub AS. Kan pendek cerita, berlaku kemarau, berlaku sekian-sekian. Nabi Yusuf pun banyak ujiannya. Jadi tahanan penjara berapa lama. Jadi hamba berapa lama. Bukan mudah juga perjalanan Nabi Yusuf AS sehingga dewasa. Sehingga akhirnya dilantik menjadi maksudnya penasihat kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, kalau kita tengok ni. Membuatkan dirinya, subhan Nabi Yaqub, kerana khabar kehilangan puterinya. Yusuf membuatkan sakit parah-parah, bahkan sempat Nabi Yaqub AS kehilangan kedua matanya, maksudnya menangis tu sampai buta mata. Kita bayang. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian adalah ceritanya, sambungan tu. Okey. Ada surah Nabi Yusuf AS. Dalam surah Yusuf ayat 96, antaranya Allah SWT berfirman ayat 96, maka ketika telah tiba pembawa khabar gembira itu, maka diusapkan baju itu kepada wajahnya, itu pada wajah Yaqub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yaqub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahawa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi Yaqub boleh melihat semula daripada baju Nabi Yusuf AS.
Cuma antara sifat yang sangat hebat pada Nabi Yaqub yang kita boleh belajar, sabarnya Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Nabi Yaqub tidak terus marah anak, pukul anak, kenapa biar Yusuf mati dan sebagainya. Tak. Nabi Yusuf masih lagi waras, Nabi Yaqub waras, menjaga kemarahannya, kesedihannya, kan, tetap menyantuni anak-anaknya. Pendek cerita kan, anak-anak tu semua pergi berjumpa dengan Yusuf ke sebuah negeri yang mana mereka meminta bantuan dan keperluan. Dan bila berjumpa, akhirnya Nabi Yusuf AS kenal semua itu abang-abang dia. Kemudian semua abang-abang dia bertaubat, semua abang-abangnya mengesakan Allah. Akhirnya walaupun lama berpuluh tahun baru bertemu kembali, tuan-puan sekalian, dan Nabi Yusuf tidak ada benci dan dendam sedikit pun kepada abang-abangnya. Dan hikmah kesabaran si ayah yang menanggung derita terpisah dengan anaknya ini, dan beban kesabaran dan doa Nabi Yaqub tersebut juga akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh semuanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, kalau kita lihat para Nabi memang semuanya diuji dengan kehilangan demi kehilangan. Dan para Nabi subhanallah sentiasa, saya cerita tadi pasal air mata. Air mata ini adalah kekuatan sebenarnya yang Allah kurniakan kepada hati manusia. Yang bila Nabi menangis, Nabi pegang cucu dia, Nabi menangis, sahabat bertanya, apakah ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ini suatu rahmat yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati hamba-hambanya. Subhanallah. Sebab itu, tapi kita kena kenal pasti kita menangis sebab apa? Ada orang menangis sebab tengok cerita Korea, ada menangis sebab cerita Hindustan, ada menangis tengok cerita-cerita drama sedih. Itu bukanlah tangisan yang berbentuk rahmat. Tetapi ada yang menangis sebab kehilangan benda. Contoh begini, tuan-puan sekalian, kalau kita istighfar, saya ini benda yang dalam sikit lah. Mungkin kita perlu kefahaman yang lebih selepas ini. Kadang-kadang kita istighfar kerana kita ada kehilangan satu benda. Kita istighfar sebab kita harap Allah balas dengan satu benda yang lain. Tapi ada orang istighfar tak ada hilang apa-apa pun. Kehidupan okey, semua okey. Tapi sebab dia dah jadi istighfar, itu rutun dia untuk mohon ampun kepada Allah. Ada orang dia istighfar dan dia berdoa ataupun zikir bila ada ujian sahaja. Masa ada uji, masa susah, masa sedang memerlukan bantuan Allah, banyaklah dia zikir. Tapi setelah Allah hilangkan, subhanallah, Ustaz boleh tak Ustaz bantu tolong cari ayat yang mana apabila dia sedang berkeluh kesah lalu dia memuji Allah. Tapi bila Allah angkat ujian tersebut, maka dia mula kembali kepada dirinya yang asal. Sebab itu kadang-kadang kita kena takut dan bimbang. Adakah kita beristighfar kerana ujian Allah ataupun beristighfar kerana Allah? Adakah kita mohon ampun kerana ujian Allah? Ataupun kita memang selalu memohon ampun kerana Allah, kerana dosa-dosa kita? Kalau kita mohon ampun, kita selawat, kita zikir, kita beramal soleh kerana Allah, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita tak ada ujian pun, kita sentiasa akan istiqamah. Jadi sebab itu perkara ini perlu perhalusi dan perlu akui, dan kita perlu muhasabah diri kita dan menilai diri kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat, Nabi kata ini adalah rahmat. Para Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi adalah golongan yang sangat kuat menangis. Sangat banyak menangis. Nabi SAW juga sangat kuat menangis. Selalu menangis bila mohon ampun dengan Allah. Jadi kita ni tuan-puan sekalian, kalaulah kita ni tak boleh menangis, kita bimbang itu adalah tanda hati kita yang mula mengeras sampai tidak mampu mengeluarkan air mata. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang disayangi Allah. Orang diciri seseorang itu mudah menangis. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, kita tengok penjelasan daripada hadis ini, hadis yang kita bacakan ini, sebab dah dekat pukul 8, 5 minit lagi kita akan berhenti. Huraian hadis, puteri Nabi dalam kisah hadis Nabi ini iaitu Zainab. Disebutkan puteri ataupun anak Nabi yang kematian anak ini adalah anaknya Zainab. Sebagaimana disebut dalam sebuah kitab. Yang dimaksudkan dengan sesungguhnya anak lelakiku ini, yang dimaksudkan dengannya ialah Ali bin Abil. Itu anak Zainab yang bernama Ali bin Abil. Itu namanya Ali. Setengah ulama berkata dia ialah Abdullah bin Usman, putera Ruqayyah. Subhanallah. Okey, subhanallah, antara pengajaran hadis Nabi seterusnya adalah
Meminta orang yang mempunyai kelebihan pada agama supaya hadir di sisi orang yang hampir meninggal dunia adalah diharuskan pada syarak bagi mengharapkan keberkatan doa mereka. Begitu juga diharuskan bersumpah kepada mereka supaya mereka hadir. Sahabat-sahabat, memang dibenarkan syarak. Syarak apabila ada orang nazak, kita memanggil orang soleh. Subhanallah. Itu dibenarkan syarak sebagaimana ditunjukkan dalam peristiwa ini bila anak Rasulullah memanggil, iaitu Zainab panggil Rasulullah ketika anaknya, iaitu cucu Rasulullah sedang nazak. Jadi kita bila ada saudara, suami ke isteri ke ibu ayah anak-anak sedang nazak, dibenarkan kan syarak untuk kita memanggil. Tolong hubungi imam, tolong hubungi ustaz ni, tolong hubungi ustazah ni. Ustazah mungkin tak kuat sangatlah. Biasanya ustaz-ustaz kan. Tolong, mana yang ada, mungkin satu taman dan sebagainya. Tolong, ataupun kita tengok, kita tahu ada orang tu orang soleh, orang baik kan. Tolong datang, ibuku sedang nazak contohnya. Ayahku sedang nazak, tolong datang. Kalau dia tak dapat datang juga, boleh hantar lagi bersumpah. Demi Allah, ibuku sedang nazak. Demi Allah, sampaikan ni, panggil. Demi Allah, tolonglah datang. Sebab itu yang ditunjukkan oleh anak Rasulullah dan Rasulullah tidak melarang perbuatan tersebut. Maksudnya ia dibenarkan syarak. Subhanallah. Lalu kenapa? Kerana ia boleh mengharapkan keberkatan dan doa mereka. Lalu mungkin orang soleh bila hadir ni, dia mendoakan supaya Allah mempermudahkan. Ustaz cari apa? Charger. Ini, charger ni. Okey, supaya dipermudahkan, supaya Allah mudahkan sakaratul maut dan sebagainya. Moga doa orang soleh ini Allah makbulkan. Okey, pengajaran yang kedua, menepati dan tidak melanggar sumpah orang bersumpah kepada orang lain adalah disunatkan pada syarak, iaitu cara menunaikan hajat orang yang bersumpah. Kalau sampai orang yang bersumpah, kita sangat dituntut sunat untuk menunaikan sumpah orang tersebut. Jadi sebagaimana anak Nabi ni bersumpah. Yang ketiga, Islam menggalakkan kita sifat belah kasihan dan rahmat terhadap makhluk Allah. Pengajaran yang keempat, hadis ini memberi amaran dan peringatan yang menggerungkan mengenai sifat keras hati dan beku mata sehingga tiada rasa kasihan belas kepada makhluk Allah dan payah menangis. Kalau kita ni payah menangis apa sekalian, tengok ada kematian depan mata. Kita dengar orang soleh kematian semalam, iaitu kematian Ustaz Fadli Yusof. Saya pun tak pernah jumpa, tapi saya pernah tahu tentang kebaikannya. Bila baca kematian dia, tengok video yang anak dia buat dan sebagainya, menitis air mata, menangis. Kemudian saya terus cakap dengan suami, bang, ini contoh orang yang ikhlas bang. Kita ni ikhlas ke tak berdakwah? Kita ni ikhlas tak berjuang bang? Muhasabah sebab tengok kebaikan arwah ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita ni tak menangis, contohkan bimbang. Kalau ada benda musibah, benda buruk berlaku, tak menangis, minta dengan Allah. Ya Allah, lembutkanlah hatiku ya Allah. Berikanlah kepadaku kedua mata yang menangis kerana-Mu ya Allah. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya dua mata yang menangis kerana Allah akan diharamkan neraka. Dua mata yang menangis kerana Allah akan diharamkan neraka. Subhanallah. Yang kelima, diharuskan menangis atas kematian seseorang dengan syarat tidak meratap, tidak meraung-raung. Menangis itu satu bentuk rahmat Allah, satu bentuk bukti ataupun ciri-ciri orang yang lembut hatinya kerana Allah, yang mana Allah berikan sifat rahmat. Yang keenam, kita dituntut supaya menghiburkan orang yang ditimpa musibah dengan sesuatu yang dapat meringankan deritanya disebabkan oleh musibah tersebut. Mungkin dengan kehadiran kita kan boleh menguatkan hati orang yang sedang sedih. Bukan hanya dengan kematian. Kan kita dengar ada orang ditimpa musibah, sakit ke apa, dengan kehadiran kita tu boleh menguatkan. Belum cakap apa-apa, kalau kita mampu hadir dan kita tahu kehadiran kita menguatkan orang tersebut, kan dengar cerita berita sekian-sekian, maka sangat dituntut. Yang ketujuh, hadis ini terdapat bimbingan dan 7 ajar mengenai adab mengucap takziah, iaitu dengan meminta orang ditimpa musibah agar bersabar dan untuk mencari redha Allah dan menghadapi musibah. Hadis ini menjelaskan sifat rahmat dan belas kasihan Nabi. Rahmat Allah melimpah ke atas hamba-hambanya dengan sebab mereka saling mengasihi sesama mereka. Sahabat sekalian, Nabi mengingatkan apa? Bahawa semuanya milik Allah dan Allah berhak untuk mengambilnya semula. Jadi bila Allah ambil sesuatu daripada kita, sama ada harta kita, sama ada orang kita sayang, kita mohon Allah redha dengan apa yang Allah telah ambil.
Sebab contoh Allah ambil anak kita meninggal dunia. Mohon Allah redha. Sebab anak itu akan menjadi saksi kita di mahsyar kelak. Adakah kita menjalankan tanggungjawab yang baik, yang terbaik, yang baik kepada anak, ataupun kita mengabaikan anak itu sepanjang hidupnya. Sebab itu bila Allah mengambil sesuatu daripada kita, memang kita akan sedih dan duka cita. Tetapi yang paling utama Nabi pesan sabar dan juga mohon redha Allah. Mudah-mudahan Allah redha. Sebab apa? Segala pinjaman yang Allah berikan pada kita akan dihisap. Akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ambil rumah kita, kalau Allah ambil suami kita, Allah ambil isteri kita, Allah ambil ibu ayah kita, kita mohon ya Allah, moga Allah redha. Mohon Allah redha. Memang sedih, tetapi kita akan ditanya dengan apa yang Allah pernah berikan kepada kita tersebut. Adakah kita buat? Adakah kita jalankan amanah? Adakah kita jaga betul-betul? Ya Allah, mohon ya Allah, anak yang kau ambil ni engkau redha ya Allah. Tak ada apa yang pernah aku lakukan. Maafkan kesalahanku terhadap anakku ini ya Allah. Aku tak sempat nak didik dia betul-betul ya Allah. Mohon ya Allah, pinjaman yang engkau berikan ini engkau redha ya Allah. Subhanallah, mudah-mudahan dengan itu daripada kita duk rasa sedih yang berlebihan kehilangan, kita lebih datangkan keinsafan dan muhasabah diri yang menguatkan untuk kita berdoa. Sebab Nabi sebut apa? Bersabarlah dan mohonlah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sabar, kita pun dapat redha Allah. Kelebihan orang yang diambil sesuatu daripadanya, itu waktunya untuk dapat redha Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW. Sesungguhnya apabila seseorang itu ditimpa musibah, kan, lalu dia sabar dan dia redha, maka Allah akan berikan redanya. Dan jika ia marah-marah, dia memberontak dengan ujian Allah tersebut, maka dia juga dapat kemarahan Allah. Jadi bila kita dah diuji, itu waktunya, peluang kita untuk dapat redha Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, kita pun dah mencapai pukul 8.03. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sehingga bertemu lagi dalam kuliah kitab Riyadhus Shalihin pada hari Isnin ini, pukul 7 hingga pukul 8 insya-Allah. Hari ni ada kuliah lain tak Ustaz? Itulah kita kena printkan jadual, tanpa situ senang tengok. Dan saya rasa esok pun kita ada kuliah. InsyaAllah pada hari ini saya rasa ada. Pagi ke petang ke malam? Okey, pukul 10.30 pagi. Tuntutan menuntut ilmu. Subhanallah. Pukul 10.30 pagi bertajuk tuntutan menuntut ilmu. Saya akan berkongsi kelebihan menuntut ilmu, hadis-hadis Nabi bagi orang yang menuntut ilmu, supaya kita kuat dan istiqamah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Jadi insyaAllah pukul 10.30 pagi. Malam tak ada Esok ada seharian. Esok 9.30 tajuk. Bukan sekadar sejarah. Ini kan kita dekat awal Muharram. Ini berkenaan dengan ma'al hijrah. Subhanallah, esok pagi pukul 9.30. Sekian, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Hari Jumaat kami mengalu-alukan infak dan sedekah kepada NGO Sahabat Amal Care. Kami setiap hari tanpa henti gigih menyampaikan bantuan demi bantuan, kan, kepada asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan bantuan bukan sekadar one off, kita bantu juga dari segi supaya mereka boleh survive, mereka yang minta modal untuk berniaga dan sebagainya. Jadi boleh cari saja melalui FB ataupun IG maklumat untuk disalurkan bantuan melalui NGO Sahabat Amal Care. Kami mendoakan ya Allah kepada mereka yang melakukan sedekah, melakukan infak, ya Allah, lipat gandakanlah rezeki mereka yang barakah dunia dan akhirat. Gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Bebaskan dan lindungilah daripada segala mara bahaya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Boleh cari, mungkin ada yang share kan, siapa yang nak infak melalui NGO kami namanya Sahabat Amal Care. Boleh cari saja di IG ataupun di FB Ustazah, search tu akan keluarlah. Pada posting ni pun, kuliah ni pun ada juga maklumat untuk sumbangan. Masya Allah, kita bagi sumbangan dalam bentuk perubatan, dalam bentuk pendidikan, ada orang sakit, asnaf fakir miskin, mu'alaf, dan kita buat itu secara rutin setiap hari non-stop. Subhanallah, Alhamdulillah. Sekian, kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.